بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں یہ راز تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، یہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہے ہند میں کوئی واصف شہ خدا، مجھے شوق یہ طب رضا کی قسم، اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم، اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ حمد و صلات کے بعد رسول محتشم نبی امم دانہ غیوب حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض والی کون و مکان سیاہ لا مکان مہر تاباں ماہ خوباں ولی والی علی علی کاشف الکرب معین کافی حفیظ وافی وافی غفور جمیل جلوہ سوئے ازل نیر بطحا رازدار ماؤحا صاحب علم نشرح، میرے صاحب میرے آقا میرے رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کی شان میں لب کشائی کرنا، آپ کی شان بیان کرنا اتنا آسان نہیں کہ باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبرائیل کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ پلکوں سے در یار پر دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ دیا، عرشیوں کے تاجدار فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو حکم ہے کہ پلکوں سے در یار پر دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ دیا۔ حضرت مالک الدار سے حدیث روایت ہے ان مالک الدار کان خازن عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی الطعام قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجاء رجل ای بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا فأوتی الرجل الى منامی وفی روایت فآتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منامہ فقیل ائت عمر فقرہ السلام واخبرہ انکم مسقون،
حضرات محترم، یہ حدیث مبارکہ حضرت مالک دار سے روایت ہے، کانا خازن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن تھے، الطعامی کھانے کی اشیاء میں، کھانے کی اشیاء کے خازن تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں اصحاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں پر قحط آ گیا۔ فجاء رجل ای بلال ابن حارث المزنی الی قبر نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بلال ابن حارث المزنی حضور کی قبر انور کے پاس گئے، فقال یا رسول اللہ، اور عرض کی اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کریں، فإنہم قد ہلکوا، ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ استسقی لامتی کا فإنہم قد ہلکوا، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ روایت میں ہے فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منامہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خواب میں ملے، فقیلا ائتی عمرہ، اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ، فقرہ السلام، اور اس کو میرا سلام کہو، بخبرہ انکم مسقون، اور اس کو بتا دو کہ ان قریب تم باران رحمت سے نوازے جاؤ گے، ان قریب تم بارش سے نوازے جاؤ گے، بخبرہ انکم مسقون، اس کو خبر دے دو کہ ان قریب تم بارش سے نوازے جاؤ گے۔ حضرات محترم، یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو امام مسلم اور امام بخاری کے دادا استاد مصنف محدث عبد الرزاق نے اپنی تصنیف مصنف عبد الرزاق کے اندر، اور محدث ابن شیبہ نے بھی اپنی تصنیف مصنف ابن شیبہ کے اندر، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الاحادیث کے اندر، اور امام بحقی نے اسے اپنی تصنیف دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا، اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح الاسناد قرار دیا، اور امام زرقانی نے شرح زرقانی علی المواہب میں اس حدیث مبارکہ کو صحیح الاسناد قرار دیا، اور ابن حجر عسقلانی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنی تصنیف فتح الباری شرح صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، اس میں اس حدیث مبارکہ کو صحیح الاسناد قرار دیا۔ بڑے بڑے محدثوں نے اور بڑے بڑے محدثوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت بھی کیا ہے، اور بڑے بڑے محدثوں نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح الاسناد بھی قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ ہے، اور یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، صحابہ حضور کو وسیلہ جانتے تھے۔ یہ صحابہ سے لے کر اب تک کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان وسیلہ کبریٰ اور واسطہ عظمی ہے، سب سے بڑا راستہ، سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا ذریعہ اللہ اور مخلوق کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مسلمانوں کا شروع سے اب تک کا عقیدہ ہے، اور صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ صحابی رسول حضرت بلال ابن حارث المزنی حضور کو وسیلہ جانتے ہوئے آپ کی قبر پر حاضر ہوئے، خود نہیں دعا کی یا اللہ بارش فرما دے، بارش برسا دے، خود دعا نہیں کی، بلکہ حضور کو وسیلہ بنایا، اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا، آپ اپنی امت سے اللہ کے لیے دعا کیجئے ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گی۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ہمارا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہے۔
जैसा कि सही मुस्लिम में आता है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौका पर कसीब अहमर के पास से गुजरे, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजर हुआ, वहुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, तो वो अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। इस हदीस मुबारक से भी ये वाज़े तौर पर साबित हो जाता है, और सहाबा का ये अकीदा था, सहाबा ये जानते थे कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा हैं। तब सहाबी रसूल हजरत बिलाल इब्न हारिस अल-मज़नी हुजूर की कब्र पर हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए अपनी उम्मत के लिए, वरना वो हलाक हो जाएंगे। तीसरी बात जो इस हदीस मुबारक से साबित होती है वो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूल अल्लाह कहना जायज है। हजरत मोहतरम सहाबा कराम का ये अकीदा था कि मुसाइब में या मुश्किलात के वक्त वो या रसूल अल्लाह या मोहम्मद के अल्फाज से हुजूर को पुकारते थे, रिसाले नबी के बाद भी। इस हदीस मुबारक से भी साबित है और दीगर रवायात से भी साबित है, जैसा कि जब जंग यमामा हुई मुसलमानों के दरमियान, जब जंग यमामा हुई मुसलमा कज़्ज़ाब और मुसलमानों के दरमियान, तो उस वक्त कुफार का नारा तकबीर का था, मुसलमान का नारा तकबीर का नहीं था। उस वक्त कुफार का नारा तकबीर का था। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदा से करे जो दूर वो तालीम भी फितना, घर औलाद माँ बाप जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारा तकबीर भी फितना। उस वक्त कुफार का नारा तकबीर का था, मुसलमानों का नारा तकबीर का नहीं था। हाफिज इब्न कसीर शार बुखारी दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ अल बिदाया व निहाया में जंग यमामा के हालात बयान करते हुए फरमाते हैं कि उस वक्त मुसलमानों ने एक मखसूस लफ्ज से अपना नारा बुलंद किया। वो लफ्ज क्या था? हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं कि उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने या मुहम्मदाह का नारा बुलंद किया, जिसका मतलब है ए मोहम्मद हमारी मदद फरमाए। और इस हदीस मुबारक से भी वाज़े तौर पर साबित है कि हजरत बिलाल इब्न हारिस अल-मज़नी सहाबी रसूल हुजूर की कब्र पर हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इस तस्कील उम्मती का, ए अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमाएं। और अगली बात जो इस हदीस मुबारक से साबित होती है वो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज है। सहाबा का ये अकीदा था, सहाबा ये जानते थे कि हुजूर से मदद मांगना जायज है, तब भी सहाबी रसूल हजरत बिलाल इब्न हारिस अल-मज़नी कब्र अनवर पर हाजिर होकर आपसे मदद तलब कर रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह के रसूल आप हमारी मदद फरमाएं। और अगली बात ये कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में मदद करते भी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में मदद करते हैं। वो इस हदीस मुबारक से वाज़े तौर पर साबित है कि जब हजरत बिलाल इब्न हारिस अल-मज़नी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इस तस्कील उम्मती का, अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमाए, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब में मिले और फरमाया अन्नकुम मुस्कऊन, तुम अन करीब बारिश से नवाजे जाओगे। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मदद फरमाई और फरमाया अन्नकुम मुस्कऊन, तुम अन करीब बारिश से नवाजे जाओगे। अगली बात ये कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में सुनते हैं, अहले कबूर भी सुनते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र में सुना, वाज़े तौर पर इस हदीस से साबित है कि हजरत बिलाल इब्न हारिस अल-मज़नी का यकीदा था, सहाबा का यकीदा था कि हुजूर अपनी कब्र में सुनते हैं, अहले कबूर सुनते हैं। तब भी सहाबी रसूल आपकी कब्र पर हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमाएं। और अगली बात जो इस हदीस मुबारक से साबित होती है वो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी है। हज़रत मोहतरम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करते हैं
दोनों जहां में सिफारिश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी है। साहबी रसूल हजरत बिलाल इब्ने हारिस अल-मज़नी आपकी कब्र पर हाजिर हुए और आपसे अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपसे सिफारिश की दरख्वास्त कर रहे हैं। अपनी फरियाद अर्ज कर कर आपसे सिफारिश की अर्ज कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह, आप अल्लाह से सिफारिश कीजिए, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। या रसूलल्लाह, इस तस्कील उम्मती का आप अल्लाह से दुआ कीजिए, यानी अल्लाह के रसूल आप सिफारिश कीजिए। सहाबा का अकीदा था कि हुजूर सिफारिश करते हैं, हुजूर सिफारिश कर सकते हैं, हुजूर शफी है। और अगली बात जो इस हदीस मुबारका से साबित होती है वो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के हालात से वाकिफ हैं, हाजिर और नाजिर हैं। हज़रात मोहतरम, इस हदीस मुबारका से वाज़ेह तौर पर साबित है हुजूर जानते थे कि मेरी कब्र पर आने वाला कौन है। हुजूर ये जानते थे कि इस वक्त किसका दौरे खिलाफत चल रहा है। हुजूर ये जानते थे इस वक्त मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन कौन है। हुजूर ने किसी और सहाबी का नाम नहीं लिया। हजरत उमर का दौरे खिलाफत चल रहा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अमीरुल मोमिनीन थे। हुजूर ने भी हजरत उमर का नाम लिया और फरमाया, उमरा फक़रहु सलाम, उमर के पास जाओ और उसे मेरा सलाम कहो। किसी और सहाबी का नाम नहीं लिया। आप जानते थे कि हजरत उमर का दौरे खिलाफत चल रहा है। फरमाया, उमरा फक़रहु सलाम, उमर के पास जाओ और उसे मेरा सलाम कहो। वख़बिरहु अन्नकुम मुस्कून, और उसको बता दो अनकरीब तुम बराने रहमत से नवाजे जाओगे। और अगली बात जो इस हदीस मुबारका से साबित है वो ये है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ताईद हासिल है। आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल तरीन है। हुजूर ने फरमाया, इति उमरा फक़रहु सलाम वख़बिरहु अन्नकुम मुस्कून, उमर के पास जाओ, उनसे मेरा सलाम कहो और उसको बता दो अनकरीब तुम बराने रहमत से नवाजे जाओगे। इन अल्फाज से ये वाज़ेह तौर पर साबित हो जाता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरी पूरी ताईद हासिल है। ये थी चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको याद रखने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।